नमस्कार। आज आसतु गोटे गप शुणा। गपर शीर्षक बोर बाहा शाढ़ी। गाल्पिका लोपामुद्रा मिश्र। गोटे खास कथा जानती, आज हूँ गाल्पिका लोपामुद्रा मिश्र जन्मदिन। तेणु मो तरफु तांको जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। हाँ, यहाँ मोपाई गोटे बहुत सौभाग्यर कथा जे आज तांको जन्मदिन रे तांकरी गोटे गप मो पढ़ा जाऊँगी, आपण मानक शुणा जाऊँगी। आसतु शुणा तांकर गप बोर बाहा शाढ़ी। बो देखा देखा से शाढ़ीटा। बो तू कहीं यहाँ केबे भी पिंधिनु, केते सुंदर हेची। एटा पा मो बाहाघर शाढ़ी। एको कौन एमती सब बेले पिंधांती? जेतेबेले तो कक्का मामू कि माउसी कहार बाहाघर हेब सेतबेले पिंधिबी। मो बाहाघर हेले पिंधिबुनी? आलो, तो बाहाघर बेलकु पा मु बुढ़ी ही जाइथिबी। बुढ़ी लोक ए शाढ़ी पिंधिले लोके हसिबेनी। तू सतरे बुढ़ी ही जीबू जेजेमा भलिया। मु ताहेले मो बाहाघर रे एई शाढ़ीटा पिंधिदेबी। मो झियो ता बाहाघर रे पुराना शाढ़ीटे काई पिंधिब जे? एटा तो पूरा नुआ अच्छी। मते एटा बहुत भल लगुची। एई ओढ़णीटा भी मो मुंडरे पकेइबी। ना ना, पूरा नुआटे तो पाई किणा हबो। सत्तरे नुआ ओढ़णी भी किणा हबो? हाँ मो गेली झियो, तो पाई सबु नुआ किणा हबो। एई भली सुंदर टे किणिबु। याठू आहुरी भल टे किणिबि लो तो पाई। बाहाघर कौन जानी नथिबा कुनी झियो रूबी खुशी रे डेई पड़िला बो कथा शुणी। बोर से नाली शाढ़ीटा को देहरे गुड़े ही नाचुथिला। ता बो प्रभा देवी टिके चंचल होउथिले टीण बाक्सटा बंद करिबाकू। रूबी को पुणी कहिले, देलु मा शाढ़ीटा मु रखी दिए, बहुत काम अछि पा। रूबी जीत कला परी कहला, ना बो मु आउ टिके खेलिबे एटा पिंधि, एबे देबिनी। प्रभा देवी रूबी को बुझासुझा करी शाढ़ीटा ता पाखरु नेई आसिले। सुंदर करी चारि चौथ करी भांगी गंधकर प्रति शाढ़ी आ उत्तरीय को जत्न गोटे खोल भर्ती करी टीण बाक्स रखिदेले। से टीण बाक्सटा प्रभांकर सर्वस्व। पूरा परिवार किछि पुराना फोटो और निज बाहाघर कलाधला फोटो थिबा गोटे आल्बम, नुआ नुआ शाढ़ी कई खंड, 5-6टी काच आ चीनामाटीर प्लेट, केतोटी रूपा मुंडकंटा रहिथिबा सुंदर गोटे सुनेली रंगर डब्बा, नाली नेली चूड़ी 2-4 मुठा, नुआ पुरुणा नकली मुंड खोसा केठी, एमिति एमिति आहुरी केते कौन चीज से ट्रंक भितर साइति रखि थांती प्रभा। सबुठु बेसी जत्न रे ट्रंक र गोटे कड़ को निज बाहाघर शाढ़ी आ ओढ़णी सजाड़ी रखि थांती। ए घरे तांकर एकांत निजस्व संपत्ति बोली किछि कहिले ए टीण बाक्सटी को ही बुझाए। प्रभा जेतेबेले ए बाक्सटी खोलती रूबी दौड़ी आसी पाखे बसी पड़े। ताकू लागे जेमिति परी कहानीर कुहुक पेड़ी खोला जाउछि। एइटा कौन सेइटारे कौन हुए पचारि पचारि बो को पूरा विरक्ति करी दिए। पुणी प्रभा जेतेबेले ट्रंकटा बंद करी ताला पकांती खूब रागी जाए रूबी। रूबीर विशेष आकर्षण बोर से ही नाली रंगर चुमकी बसा बाहा शाढ़ीटा। सबुथर से शाढ़ीटी को खोली पकाई देहरे गुड़े ही पड़े। प्रभा भी रूबीर कुन्नी बहु बेश देखि हसी दियंती। शाढ़ीटी काले खराब हो पुणी भंगा भंगी करी साइती दियंती। कुन्नी रूबी बड़ हई हाईस्कूल पढ़िला, पुणी स्कूल छाड़ी कॉलेज रे पाद देला, किंतु बो को तार से नाली बाहा शाढ़ीटारे थरे मध्य केबे देखि पारिलानी। बो सबुबेले सूता शाढ़ी खंडे पिंधि जाबतीय कामरे लागी थाए। मामू घर को केबे केमिति बाहरिले टीण बाक्सरे थिबा 2-3 खंड नुआ शाढ़ी गोटे काढ़ी पिंधि पकाए। रूबी एबे अनेक सुंदर डिजाइन रो शाढ़ी देखिलाणी, तथापि तार बो बाहा शाढ़ी प्रति थिबा पूर्वर अद्भुत आकर्षणटा टिके हेले फिका पड़िनी। थरे कॉलेज रो गोटे फंक्शन रे रूबी शाढ़ी पिंधि ड्रामा रे अभिनय करिथिला। बो को कही ता बाहा शाढ़ीटा नहीं जाइथिला। से नाली सुनेली चमकी बसा पुराना कलिया शाढ़ीटारे रूबी अपूर्व सुंदरी दिशुला। बो शाढ़ीटा देवा आगु रूबी को बार बार कही, बुढ़ीलो
ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନରେ ନେବୁ ଆଣିବୁ। ଡ୍ରାମାରେ ତୋ ପାର୍ଟ ସରିଗଲେ ଆଗ ସାଇତି କରି ରଖିଦେବୁ, ଅସନା କରିବୁନି ବେଶୀ, ବୁଝିଲୁ। ରୁବି ବି ତରତର ହେଇ ଶାଢ଼ୀ ରଖୁଥିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲା, ଓହୋ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କହିଲୁ? ଥରେ ତ ପିନ୍ଧିବୁନୁ, ମୁଁ ଟିକେ ନେବାକୁ ମାଗିଲେ ଏତେ କଥା କହିବୁ। ଭାରି ତ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ। ରୁବି ସେଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କହି ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ କିଛି ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶାଢ଼ୀଟା ଡ୍ରାମା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେଲେ କାଳେ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇଟିକୁ ଭୋଜି ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧିକି ରହିଥିଲା। ଘରକୁ ଆସି ବୋଉକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କଲାବେଳେ ବୋଉ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା ଲାଗି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଟିକେ ନରମ ସ୍ୱରରେ ଅଭିମାନ କଲା ପରି ରୁବିକୁ କହିଲା, ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଥରେ ବି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏତେ କରି କହିଲା ପରେ ବି ତୁ ତାକୁ ଦାଗମାଗ କରି ନେଇ ଆସିଲୁ। ରୁବି କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଏମିତି ମୁହଁ ସୁଖା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଗୋଟେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲା। ଓହୋ ବୋଉ, ଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ମ? ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ତ ଜୀବନ ଅଟକିଛି ଆଉ। ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ସାଇତି ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ, ସଫା ଆଉ କେମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ? ତୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଅସନା ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ନେଇଯା ସଫା କରି ଥୋଇଦେ ସେ ଜୀବନ ପେଡ଼ି ଭିତରେ। ପ୍ରଭା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଛାତି ପାଖରେ ଆଉଜେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଥିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେଲା ଯା, ଏଇଥିରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଟକିଛି। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତ ନେବାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା କି? ମୁଁ ଏବେ ନ ପିନ୍ଧିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ନେଇ ମୋର ମରହଟିଆ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୋ ଜୁଇରେ ଥୋଇଦେବ। ସେଦିନ ବୋଉର ମରିବା କଥା ଶୁଣି ରୁବି ଡରିଯାଇ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଥିଲା, ବୋଉ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି ମରିଯିବା କଥା କହୁ? ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ନୁହେଁ ଜମା, ମୁଁ ପା ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ମା ଝିଅଙ୍କର ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ନେଇ ମାନ ଅଭିମାନ ଓ କେତେ ଖଟା ମିଠା କଥା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ବାହା ଶାଢ଼ୀଟି ସିନା ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇତା ହେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୂଆ ପରି ଝଲମଲ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସମୟକୁ କେହି ସାଇତି ରଖିପାରେ ନା, ସମୟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ରୁବି ବୋଉଙ୍କର ବାହା ଶାଢ଼ୀଟିରୁ ଗୋଟେ ବି ଚୁମକି ନ ଖସୁଣୁ ରୁବିର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଖୁବ୍ ଦାମୀ ଝିଲମିଲ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ପକାଇ ନାନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତା ହୋଇ ରୁବି ଆପଣାର ଘର ଆଉ ନିଜ ଅତି ଆପଣାର ବାପା ବୋଉ ଓ ଟୁନା ଭାଇନା ମୁନା ଭାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଯାଇ ରହିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପରେ ବାପଘରକୁ ଆସିବା ରୁବିର ଅନେକଟା କମିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯତୀନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଓ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାପଢ଼ିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ତ ଯାଇ ରୁବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ବୋଉ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ବୋଉ କହୁଥାଏ, ବାୟାଣୀ କେଉଁଦିନ ଆସିବୁଲ? ତମମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ତରସି ଗଲାଣି। ଟିକେ ଆସି ବୁଲି ଯାଉନ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁନି, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ତାଙ୍କର। ବୋଉର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ରୁବିର ଘର କଥା, ତା ପିଲାଦିନ କଥା ଓ ବୋଉର ସେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଶାଢ଼ୀର ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗନ୍ଧ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି। ଟୁନା ଭାଇନା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ରୁବି କାଲି ରାତିରେ ବାପା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁବି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା। ବାପା ଅନ୍ତିମ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ବୋଉ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ତା ଟିଣ ବାକ୍ସଟା ଖୋଲି ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁଥିବ। ବାପା ନଥିବା ବାପ ଘରକୁ ଆସି ରୁବି ବୋଉ ସେଥୁଆ ଦିଶୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଅଚାନକ ଚାଲିଯିବାଟା ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆଉ ଆଗ ପରି ବୋଉର ଫୋନ୍ ଆସୁନଥିଲା। ରୁବି ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଉ ବେଶୀ କଥା ହୁଏ ନା କି ଆସିବାକୁ ବିକଳ ହେଇ ଡାକେ ନା। ବାପା ଯିବାର ବର୍ଷେ ନ ପୁରୁଣୁ ବୋଉ ବି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ବାପଘର ପ୍ରତି ରୁବିର ପୂର୍ବ ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂସାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭାଉଜ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଣେ ସେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ଢେର ଆଗରୁ ରୁବି ବାହା ହେଇ ସେ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଥିଲା। ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ନିବିଡ଼ ହୋଇପାରିନି, ଯାହା ଖାଲି ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫଟୋ ଦେଖାଦେଖି, କେବେ କେମିତି ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେ ଭାଇ ଭାଉଜ ରୁବିକୁ ଡାକନ୍ତିନି ସେ କଥା ନୁହେଁ।
ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେ ତା ବୋଉ ପରି ଏତେଟା ଆକୁଳିତ ଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିନି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାପଘରକୁ ଯିବାକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ରୁବି ମାତ୍ର 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ଶାଶୁଘରେ 2 ଦିନ ରହି ରାତିଟିଏ ପାଇଁ ବାପଘରକୁ ଆସେ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ବୋଉ ବୋଉ ଲାଗୁଥିବା ଘରଟି ଭିତରେ ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବି ବେଳ ମିଳେନି ତାକୁ। ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଇନାର ବଡ଼ ପୁଅ ଟୁକୁର ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ରୁବି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଛି। ବ୍ରତଘର 4 ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ ମିକୁ ପିଙ୍କିଙ୍କ ସହ ଯତୀନ ଟିକେଟ୍ କରି ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଦିଓଟିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଯାଇଛି। ହାତରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଭାଇ ଦୁହେଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇନା ବଜାର ଉପରେ ନିଜର ଘରଟିଏ କରି ସେଠାକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ସାନ ଭାଇନାର ସ୍କୁଲ ଘର ପାଖରେ। ସେ ହିଁ କେବଳ ପୁରୁଣା ଘରେ ତା ପରିବାର ସହ ରହୁଛି। ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଘରେ ନୂଆ କରି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ସାନ ଭାଇନା ଉପରେ ଆଉ 3 ବଖରା କରି ଛାତ ପକେଇଛି। ଘରଟାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାପା ବୋଉଙ୍କର ରୁମ୍ଟା ଏବେ ସାନ ଭାଇନାର ଝିଅ ପିହୁର। ବଡ଼ ଭାଇନାର ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆସିଲେ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ରହେ। ପୁରା ଘରଟାରେ ବୋଉର କି ବାପାଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କାନ୍ଥରେ ସେମାନଙ୍କର 2ଟି ଫଟୋ ଝୁଲୁଛି। ରୁବି ଦେଖିଲା ବୋଉର ପୁରୁଣା ଖଟଟା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସାନ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଭାଇନାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରକୁ। ଉପର ଘରଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ରୁବି ଉପରକୁ ଗଲା। ଛାତ ଉପରେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ତ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କୋଣରେ ବୋଉର ସେହି ଅତି ପ୍ରିୟ ଟିଣ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲା ହୋଇ ଆଁ କରି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଖାଇ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି। ଆହା, କେଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କେତେ ଯତ୍ନରେ ବୋଉ ଏଇଟିକୁ ରଖିନଥିଲା। ବୋଉ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ସେସବୁ ସେ ବଡ଼ ସରାଗରେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସାଇତି ଦେଉଥିଲା। ଟ୍ରଙ୍କଟିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ରୁବିକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା ବୋଉ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଘରର ବାହାରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ବାକ୍ସଟାକୁ ସିଧା କରି ଥୋଇଦେଲା। ବାକ୍ସର ଦେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣି ବୋଉକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଉ ଘର ନ ଦେଖି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭାଉଜ, ବୋଉର ବାହା ଶାଢ଼ୀଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତା ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା? ଶିଖା ଭାଉଜ କିଚେନ୍ରେ ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ କହିଲେ, କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କଥା କହୁଛ ରୁବି? ସେମିତି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା କି? ବୋଉଙ୍କର ତ ଜମା 3-4 ଖଣ୍ଡ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବିନୁ ବୋଉ ନେଇଗଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଯାହା ଥିଲା ବୋଉଙ୍କ ସତ୍କାର ଦିନ ସେଇଠି ନେଇ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ବାହା ଶାଢ଼ୀ କଥା କହୁଛ? ଭାଉଜ, ବୋଉର ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀଟା ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ତା ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ରଖିଥିଲା। ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନେଲି ଧଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ ସାରା ଚୁମକି ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖଇରୀ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ବି ଥିଲା ତା ସହ। ଶିଖା ଭାଉଜ ହସି ହସି କହିଲେ, ଓ ସେହି ଶାଢ଼ୀଟା କଥା କହୁଛ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିନଥିଲି। ହଁ, ସେଇଠି ଅଛି ପରା। ଟୁକୁ ପିହୁଙ୍କର ପିଲାବେଳ ଝୁଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଧୂଳି ଜମି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଓଢ଼ଣୀଟା ପିହୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଖେଳିବାକୁ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ କେଉଁଠି ହଜେଇ ଆସିଛି। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ସରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ରୁବି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍କୁ ଧାଇଁଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖିଲା ବୋଉର ବାହା ଶାଢ଼ୀଟା ଲମ୍ବ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଝୁଲା ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ରୁବି ଓଟାରି ଆଣିଲା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ। ବହଳ ମୋଟାର ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଛି। ଠାଏ ଠାଏ କଣା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ 2 ଥର ଝାଡ଼ିଦେଲା। ଧୂଳି ଖସି ଚୁମକି ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅପୂର୍ବ ଆଭା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ରୁବି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୋଉର ସେହି କଥା ତାର କାନ ପାଖରେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଖାଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ବୋଉ କହୁଥିଲା, ହଁ, ଏଇଥିରେ ମୋ ଜୀବନ ଅଟକିଛି। ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାଉ, ଏଇଟା ମୋ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାଢ଼ୀ। ସତରେ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ବୋଉର ଜୀବନ ଅଟକି ଯାଇଛି? ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁହଁ ପାଖରେ ଟେକି ଧରିଲା ରୁବି। ବୋଉର ସଦାପ୍ରସନ୍ନ ମୁହଁଟି ତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା ସେ ମସିଆ ଶାଢ଼ୀଟି ଭିତରେ। ଗନ୍ଧ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନା ଆଉ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାକ ପାଖେ ରଖି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସବୁଯାକ ବାସ୍ନା ଶୋଷି ନେଲା। ଅନେକ ଦିନରୁ ସଫା ହେଇନଥିବା ଶାଢ଼ୀଟିରେ ମୁହଁକୁ ତାର ପୋଛି ପକାଇଲା। ପୁଣି ପିଲାଦିନ ପରି ସେଇଠି ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇପଡ଼ି, ବୋଉ, ବୋଉ ତୁ କେଉଁଠି ବୋଉ? ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଦିଶୁଛି କହି ରୁବି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶାଢ଼ୀଟା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ରୁବି ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ନଈ ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେଟି ଖୋଳ।
ଖୋଳ ଉପରେ ଅଳନ୍ଧୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି। ଭିତରକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଅଳନ୍ଧୁ ହଟେଇ ହାତ ପସେଇଲା। ଏଇଠି ରୁବିର ସ୍କୁଲ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଲବମ୍। ତା ତଳକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍କୁଲ ବେଳର ପୁରୁଣା ବହି। ଭାଇମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ନଟୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଭଙ୍ଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଢେଇ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ରୁବି ହାତ ପସେଇ ଅଣ୍ଡାଳି ପକେଇଲା। କାହିଁ ସେ ନାଲି ନେଳି ପାଣିଚୁଡ଼ି, କାହିଁ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ଓ ନକଲି ଖୋସା, କେଉଁଠି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ପୁଣି ରୁବିର ନଜରକୁ ଆସିଲା ପଟି ଖେଳଟାରେ ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଡେରା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳର 3 ଚକିଆ କାଠ ଗାଡ଼ିଟା। ଏଇଠି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କ ତମାମ ପିଲାଦିନ। ବୋଉ ବି ତା ନାଲି ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ବେଢ଼େଇ ଜଗି ରହିଛି ତା କୁନି ପିଲାଙ୍କର ନିରୀହ ପିଲାବେଳକୁ। ଆଲବମ୍ରୁ କେତୋଟି ଫଟୋ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ବୋଉ ରୁବି ଆଉ ସାନ ଭାଇନାକୁ ଧରି ବସିଛି। ବାପା ବଡ଼ ଭାଇନାକୁ କାଖେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଲବମ୍ରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ରୁବି ହାତରେ ଧରିଲା। ବୋଉର ଶାଢ଼ୀଟା ତାକୁ ଜଡ଼େଇ ଧରିଛି। ଆଜି ସେ ସେହି କୁନି ରୁବି। ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେମିତି ବୋଉ ବସିଛି ଆଉ ତାକୁ କହୁଛି, ବୁଢ଼ୀଲୋ ଦେ ଶାଢ଼ୀଟା ରଖିଦିଏ। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ରୁବିକୁ ନ ପାଇ ଝିଅ ମିକି ମାମାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାମା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ରୁବି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଆସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ କହିଲା, ମୋ ବୋଉର ବାହା ଶାଢ଼ୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଳ୍ପିକା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ଗପଟି ଖୁବ୍ ଛୁଇଁଥିବ। ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।